السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 40 ہے، اور حدیث کا موضوع ہے ناقابل برداشت مصیبت کے وقت بھی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں. انسان کے سامنے کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے، ایسی مصیبت درپیش ہو کہ انسان صبر نہ کر سکے، پریشانی بہت زیادہ ہو، مشکل بہت زیادہ ہو، پھر بھی اسے موت کی تمنا کرنے سے اسلام نے روکا ہے، منع کرتا ہے اسلام کی موت کی تمنا مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، تم میں سے ہرگز کوئی موت کی تمنا نہ کرے کسی پریشانی کے لاحق ہونے کی وجہ سے، اور اگر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے، بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو اللہ سے اس طرح سے دعا مانگے. کیسے دعا مانگے؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی بہتر ہو، اور اس وقت موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو. کیونکہ کب تک کس کی زندگی بہتر ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کس کی موت کب بہتر ہو جاتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی 30-35 سال میں وفات پا جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے وقت سے پہلے چلا گیا یا جلدی چلا گیا یا بہت جلدی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے. اس کا جو ٹائم تھا پورا ہو گیا. ٹائم کب پورا ہوتا ہے کس کا اللہ بہتر جانتا ہے، کس کے لیے موت کب بہتر ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کس کے لیے زندگی کب تک بہتر ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کبھی کبھی انسان پریشانی آنے کے بعد بے صبرا ہو جاتا ہے، اتنا بے صبرا ہو جاتا ہے کہ وہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، جبکہ اس وقت اس کے لیے موت بہتر نہیں ہوتی ہے. تمنا تو کر رہا ہے موت کی، لیکن موت اس کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ زندگی ہی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے کہ یہ بہت گنہگار ہے، اسی عالم میں چلا گیا تو گناہوں کا بوجھ لے کر جائے گا. کیا پتا کہ اگلے مہینوں میں اگلے سالوں میں توبہ کی توفیق مل جائے اور توبہ سے اللہ سارے گناہوں کو مٹا دے. کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور وفات سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، صاحب ایمان ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ کے علم کے حساب سے کہ جو کوئی بھی آدمی پریشانی مصیبت کو دیکھے یا کوئی مصیبت اس کو پہنچے اور صبر نہ کر سکے تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندہ رکھ اور جب موت بہتر ہے مجھے موت دے دے. صحیح بخاری کی 7235 نمبر کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اما محسن فلعلہ یزداد، اگر وہ نیکوکار ہے تو بھی اس کے لیے زندگی بہتر ہے، اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی. نیکوکار ہے تو اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی. جیسے وہ شہید اور اسی طرح سے عبادت گزار کا آپ نے جو ہے واقعہ سنا ہوگا، رمضان کے موقع پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شہید ہو گیا، اس کے بعد 2 سال کے بعد دوسرا انتقال کیا. اس طرح کی جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ لمبی زندگی سے نیکیاں بڑھیں گی. اگر نیکوکار ہے تو اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی اگر زندگی بڑی ہو گئی تو، اور اگر گنہگار ہے تو کیا پتا توبہ کر لے. وہ آج اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی ہے اور ایسے چلا گیا تو گندگی اور گناہوں کے ساتھ جائے گا اور باقی زندگی رہی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ندامت کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، توبہ کر کے نیک بن جائے. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا، اثنتان یکرہہما ابن آدم، 2 چیزوں کو انسان پسند نہیں کرتا، 2 چیزوں کو کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا ہے، عام طور سے انسانوں کی فطرت ہے. کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان موت کو پسند نہیں کرتا ہے جبکہ موت فتنے سے بہتر ہے، والموت خیر لہ من الفتنہ. یہاں وہی دوسرا آپشن ہے کہ انسان زندہ ہے، اگر اس کی زندگی اور لمبی کر دی جائے، انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی اور لمبی کر دی جائے تو فتنے میں پڑ جائے گا، اللہ اٹھا لیتا ہے. چلو ابھی فتنے میں تم نہیں پڑے ہو، آ جاؤ
साफ सुथरे ईमान के साथ आ जाओ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मौत ये फितने में पड़ने से बेहतर होती है कि इंसान और लंबी जिंदगी पाएगा तो फितने में पड़ जाएगा, अल्लाह उसको उठा लेता है, फितने से बच जाता है। और उसके बाद फरमाया दूसरी बात, माल की कमी को इंसान पसंद नहीं करता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना माल कम होगा उतना हिसाब कम होगा, जितना माल कम होगा उतना हिसाब कम होगा। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी चीज से रोकते थे तो उसका बदल भी बताते थे। आज लोग रोकते हैं लेकिन बदल नहीं बताते, लोग उंगली करते हैं, एतराज करते हैं, बहुत सारी चीजें लोगों को पेश करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए लोग नहीं बताते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत थी कि जब किसी चीज से मना करते थे तो उसका बदल भी बताते थे, उसका ऑप्शन देते थे कि इससे बेहतर ये है, ये ना करो, इसमें शर है और इसमें खैर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मौत की तमन्ना ना करो, तो आपने दुआ सिखा दी, मौत की तमन्ना ना करो, लेकिन ये दुआ कर सकते हो, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। इसी तरह से मुश्किलात कितनी भी आ जाएं, खुदकुशी नहीं करना चाहिए। खुदकुशी गुनाह कबीरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो जहर घूंट कर मरेगा जहन्नम में घूंटता रहेगा, जो पहाड़ से गिराकर अपने आप को खत्म करेगा पहाड़ से गिराता रहेगा, जो खंजर भोंक कर अपने आप को मारेगा जहन्नम में खंजर भोंकता रहेगा। बहुत सख्त अजाब है खुदकुशी करने वालों का। इसी तरह से इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह ने एक एतराज का जवाब दिया है। वो एतराज ये है कि कुछ लोगों को जब वो आयत पढ़ते ना, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया, मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा था ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौके पर, ऐ काश मैं इससे पहले मर गई होती, भूली बिसरी हो जाती, ये मंजर ना देखती, ये वाकया मेरे साथ पेश ना आता। तो उसका दो जवाब दिया। पहला जवाब ये दिया है कि ये शरीयत इस्लामिया का वाकया नहीं है, ये पहले लोगों का वाकया, पहली शरीयत का वाकया, हमसे पहले लोगों का। और उसके बारे में यह है उसूल कि अगर इस्लाम उसको साबित करेगा तो उसको सही मानेंगे, और अगर उसके खिलाफ इस्लाम कोई बात सिखाता है तो हम उसको नहीं मानेंगे। दूसरी बात उन्होंने पेश की है कि यहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी के बारे में बयान किया गया, उन्होंने जो कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, उसमें मौत की तमन्ना नहीं है, मौत की तमन्ना नहीं, बल्कि वाकई का तस्करा कि इस वाकये के होने से पहले मैं मर जाती। ये जो हमल है पेट के अंदर, जो बच्ची की पैदाइश होने वाली है, इस वाकये से पहले मैं मर चुकी होती। मौत की तमन्ना उस टाइम नहीं करती कि मैं मर जाऊं इस टाइम, वो इस वाकये के तस्करे के साथ वो बयान करती हैं, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती, भूली बिसरी हो जाती, लेकिन ये वाकया मेरे साथ पेश आता है। बच्चे की जो पैदाइश होने वाली है, जो बच्चे की जो पैदाइश हुई है, इस पैदाइश के बाद जो इतराजात की बौछार मेरे ऊपर हो रही है, ये बच्चा कहां से आया, कहां से तुमको ये बेटा मिला, तुम्हारे पास तो कोई शौहर नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो इसके बाद उन्होंने कहा था या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, वाकया के होने के बाद उन्होंने कहा था, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद कहा था उन्होंने। तो कहते हैं कि यहाँ मौत की तमन्ना है ही नहीं, क्योंकि वाकया गुजर गया। उसके बाद उन्होंने अफसोस का इजहार किया, काश मैंने ऐसा ना किया होता। लेकिन मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि अल्लाह ताला जो करता है उसमें खैर ही खैर होता है। आप अंदाजा लगाइए कितनी मुश्किल गई है, अपने बारे में कह रही है काश मैं इससे पहले मर चुकी होती। उन्हें पता नहीं है कि ये जो बेटा होगा ये पैगंबर होगा, ये जो बेटा मेरे पेट से पैदा हुआ अल्लाह इसको पैगंबर बनाने वाला है। बाद में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल और नबी बनाया, लोगों के सामने जवाब दिया। लेकिन पैदाइश के फौरन बाद उनको पता नहीं था ना, ये जो बच्चा मुझे मिला है अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। कयामत की निशानियों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक अजीम रसूल है, और कयामत की निशानियों में से आप गौर कीजिए कि मरियम अलैहिस्सलाम नहीं समझ सकी उस परेशानी के आलम। उन्होंने क्या कहा, ऐ काश में इससे पहले मर चुकी होती। आज हमारी जिंदगियों में भी ऐसी बहुत सारी परेशानी आती, बहुत सारी मुसीबतें आती, और कहते हैं हमको अल्लाह ने इस परेशानी के अंदर मुब्तला क्यों कर दिया, जबकि खैर उसके आगे होता है, उसके आगे खैर होता है। ये बहुत बड़ी मिसाल है। उनका कौल बाकायदा कुरान में जिक्र किया, उन्होंने अफसोस का इजहार किया, लेकिन उस आजमाइश के बाद अल्लाह ने कितना खैर नाजिल किया उनकी जिंदगी में। उनके नाम की सूरत कुरान में आ गई, उनके नाम की मिसाल कुरान में मौजूद है कि अगर कोई मोमिन बनना चाहे तो मरियम जैसा बने। तो ये सारी बातें जो अल्लाह ने उनको फजीलत के तौर से अता फरमाई, उस आजमाइश के सामने बहुत बड़ी चीजें हैं। आजमाइश उसके सामने कोई माना नहीं रखती कि बाकायदा मरियम नाम की सूरत मौजूद है कुरान मजीद के अंदर। ईसाइयों और यहूदियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी इबरत की बात है कि कुरान मजीद जो मुसलमानों को कुरान मिला है उसमें ईसा अलैहिस्सलाम की मां का तज़किरा, ईसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा मौजूद है।
اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر پریشانی اور مصیبت میں صبر کی توفیق عطا فرما، استقامت کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، توبہ استغفار کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔